टीम आहे त्यांच्यामार्फत या ठिकाणी विमोचनाचं कार्य या ठिकाणी करण्यात येत आहे आणि जखमी व्यक्तीचा व्यवस्थितरित्या पाणी या ठिकाणी करून जातं. ज्यावेळेस या ठिकाणी जखमी व्यक्ती दरम्यानच्या काळात उंचावरून समोरच बघा मंचाच्या समोरून एक व्यक्ती वरती अडकलेली आहे. रस्सीच्या साह्याने कशी खाली उतरत आहे हे आपण बघू शकता. मंचाच्या समोर त्या ठिकाणी फायर लागलेली छोटीशी आग आहे ती उजवण्यात आलेली आहे. दरम्यानच्या काळात मुंबई फायर ब्रिगेडला कम्युनिकेशन झालं आहे. मुंबई फायर ब्रिगेडचं फायर इंजिन या ठिकाणी आग विझवण्यासाठी आलेलं आहे. मुंबई फायर ब्रिगेडला नॉर्मली सर्वसामान्य लोक किंवा नागरी संरक्षण दलाच्या माध्यमातून या ठिकाणी कम्युनिकेशन केलं जातं. या ठिकाणी अश्विनी जोशी डॉक्टर अश्विनी जोशी मॅडम या ठिकाणी IAS ऑफिसर BMC सिटी इकडून आलेले आहेत. त्यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत आहे. दरम्यानच्या काळात या ठिकाणी नागरी दलामार्फत अँब्युलन्सची रवानगी करण्यात आलेली आहे. अँब्युलन्स नॉर्मली कॅज्युअलिटी लोडिंग पॉईंट ज्या वेळेस या ठिकाणी घटना होते दुर्घटना होते कॅज्युअलिटीला उचलून कॅज्युअलिटी लोडिंग पॉईंटकडे घेतलं जातं. कधी कॅज्युअलिटी कलेक्टिंग पॉईंट आणि नंतर कॅज्युअलिटी लोडिंग पॉईंट या ठिकाणी कॅज्युअलिटीला घेतलं जातं. कॅज्युअलिटी लोडिंग पॉईंटवरून कॅज्युअलिटीला उचलून नेऊन त्याची रवानगी हॉस्पिटलला करण्यात येते. या ठिकाणी मंचाच्या उजव्या साईडला जो बघितलं कॅज्युअलिटी हॅलो व्हॉलेंटियरनी बसायचं आहे. हॅलो मध्ये कोणी उभं राहायचं नाही आहे. या ठिकाणी विविध रेस्क्यू पार्टी आपण जर मंचाच्या समोर बघितलं त्या ठिकाणी स्ट्रेचरच्या माध्यमातून कॅज्युअलिटीला घेऊन जाण्यासाठी बघत असेल इम्प्रोवाइज मेथड आहे. त्या ठिकाणी बऱ्याच वेळा केली जाते. बांबू आणि ब्लँकेट खुर्चीचा उपयोग आहे हळदीचा उपयोग आहे बँडेजचा उपयोग आहे. दोन शर्ट एकत्र करून देखील त्या ठिकाणी बिल्डिंगच्या समोर बघितलं मंचाच्या समोर बघितलं एक कॅज्युअलिटी जी आहे ते एक व्यक्ती आहे ती स्वतःच विमोचन उंचावरून करत आहे. ही गेटिंग रेस्क्यू हिमसेल्फ फ्रॉम द टॉल बिल्डिंग अँड बाय टाइम द रोप म्हणजे वरती तुम्ही जीवन सुरक्षा गाठ किंवा कायम स्वरूपाचा फासा जर आपण वरती बांधला तर त्याच्या माध्यमातून आपण रॅपलिंगचा उपयोग करून आपण या ठिकाणी खाली स्वतःचा जीव या ठिकाणी वापरू शकतो. दरम्यानच्या काळामध्ये अँब्युलन्स मार्फत जे कॅज्युअलिटी आहे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये याची रवानगी करण्यात आलेली आहे. दरम्यानच्या काळात ICUचं सगळीकडे इन्सिडेंट कंट्रोल ऑफिसर घटना नियंत्रण अधिकारी आहे तो ह्या घटनेवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम करत आहे. आणि सगळे जे घटना झालेल्या आहेत त्याच्यावर लक्ष ठेवण्याचं देखील या ठिकाणी काम या ठिकाणी होत आहे. या ठिकाणी जे NCCचे स्वयंसेवक आहेत कॅडेट why don't you sit? I am requesting all the volunteers to please civilly please NCC ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಅಭಯ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸೈರನ್ ಮೊಳಗ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 259 ಕಡೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೈರನ್ ಮೊಳಗಿದ್ದು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆದಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಅಭಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಾಳಿಯಾದಾಗ ಹೇಗೆ ಬಚಾವಾಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಬಂದಿದೆ
ನಂತರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಲಸೂರು ಕೆರೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ ಹೊಡೆದಾಗ ದಾಳಿಯಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲಸೂರು ಕೆರೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಾಳಿಯಾದಾಗ ಹೀಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಾಳಿ ಸೈರನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮಲಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನಂತರ ಆ ಸೈರನ್ ಸದ್ದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಚಿತ್ರಣ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಲೈವ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯುದ್ಧದ ಸೈರನ್ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಜನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾವು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕುರಿತಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 259 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವ್ದಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈರನ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿರೋರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಅಂದರೆ ಆ ಪವರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಜನ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ನೋಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿನ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೈರನ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಈಗ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಏನು ಒಂದು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾಳಿ ಆದಾಗ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ನವರಿಗೆ ಬಸವರಾಜ ದೊಮ್ಮೇನಿ, TV9 ಶಿವಮೊಗ್ಗ.